Good noon, everyone. Today discuss about the industrial stoichiometry. Unit number 4, material balance in a process without chemical reactions. It also be third semester subject. Unit number 3, material balance without chemical reactions in a part of this bypass operations. Okay. આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યા. એ સિમ્પલ હતા. કેલ્ક્યુલેટ ઇન અ માસ ટ્રાન્સફર બેલેન્સ ઓફ યુનિટ ઓપરેશન્સ ફોર સ્ટડી સ્ટેટ કન્ડિશનના હતા. તો અત્યારે આપણે ડિસ્કસ કરીશું વિચ વન ડિસ્ક્રાઇબ ધ રિસાયકલિંગ એન્ડ બાયપાસિંગ ઓપરેશન યાની કે ધીસ ઇઝ ધ બાયપાસ ઓપરેશન્સ. ઓકે, એ કઈ રીતના એક્ઝામ્પલ આવશે? સિમ્પલી આપણે જે બેલેન્સના ડાયાગ્રામ જોયો હતા સિમ્પલી વન સ્ટેટમેન્ટમાં હતા ડાયાગ્રામ પ્રમાણે આ પ્રમાણે. હવે કઈ રીતે આવશે? ધીસ ટાઈપ્સ જે ફીડ બાયપાસ થાય છે પ્રોડક્ટની રીતે. ઓકે, બાયપાસ સ્ટ્રીમ આ રીતે આવશે. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ બાયપાસ ઓપરેશન. Okay, the bypass operation. In this operation, a fractions of the feed stream to a process unit in a diverted around and combined with the output streams. Okay, from the any unit. શું કીધું છે? આ જે ઓપરેશન્સ છે એમાં શું છે? The feed stream આવ્યું. Okay, and diverted around for a combined with the output stream from the unit. This one. Okay, the bypassing is used industrially. And whenever the accurate control of these compositions and concentrations also. Okay, this one composition and concentration of the process exit stream is required. Okay, જેવું enter થાય તેવું exit બી જોઈશે. These compositions and the properties of the product may be varied by the any fractions of the feed that is a bypassed. Okay, એને કહીશું આપણે bypass operations. Okay, તો example જોઈએ આપણે. તો simply રેગ્યુલર એક્ઝામ્પલ છે આપણે જે પ્રમાણે સોલ્વ કરીએ છીએ. The first one, this 3.27. In the manufacturing of soda ash, શું છે manufacture soda ash? By the blank process. The sodium sulfate is heated in a charcoal and calcium carbonate also. The resulting black ash has the following compositions. હવે કેટલા કોમ્પોનન્ટ આપ્યા છે? એક તો સોડા એશ છે, બ્લેક એશ છે. Okay, and the following the compositions જે આપણે જોવાના છે. The sodium bicarbonate, sodium carbonate, Na2CO3 કેટલા આપણા છે? 42%. Then other water soluble material 6%, insoluble material 52%. The black ash is treated with water in order to the extract the sodium carbonate also. The solid residue from the treatment has the following composition. This one. Okay, the sodium carbonate Na2CO3 4% છે. Other water insoluble material આટલું છે, and the water 10.5 છે. તો આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? the percentage of original Na2CO3 extracted. ઓરિજિનલ કેટલું છે તે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. જો પ્રોસિજર કઈ છે આપણી પાસે? એક્સટ્રેક્શનની, બરાબર. તો 100 kg બેઝિસ લઈએ બ્લેક એશ. એમાં કન્ટેન્ટ કયા કયા આપેલા છે જોઈએ. 42 kg Na2CO3, 6 kg of water insoluble material, 52 kg the water insoluble in the material. Okay, તો કેટલો ફીડ ઇનલેટ થાય છે? 100 kg black ash, 42 Na2CO3 sodium carbonate અને 52% of the insoluble material. Okay, the water extraction મેટ થાય છે અને બાયપાસ શું છે? Na2CO3 extracted અને residue 85% for insoluble material. This is a block diagram. Okay, let X be the kg of residue and obtained after the extraction process in this. So simply material balance of insoluble material જોઈએ. The insoluble material in a black ash is equal to insoluble material is residue. The 52 is equal to 0.85x. Okay, this one. Okay, insoluble material in a black ash is equal to insoluble material in a residue part of this. The 52 is equal to 0.85x. The x is equal to કેટલા મળે છે આપણને? 61.176. x is equal to 61.176. ઓકે, તો ઓવરઓલ જે મટીરિયલ બેલેન્સ છે એનું કઈ રીતે આવે છે? ઇનસોલ્યુબલ મટીરિયલનું તે આવ્યું છે આટલું. હવે જોઈએ મટીરિયલ બેલેન્સ ઓફ સોડિયમ કાર્બોનેટ यानी कि Na2CO3. तो Na2CO3 in the black ash is equal to Na2CO3
in a residue part plus Na2CO3 extracted part, where the material balance of sodium carbonate in a black S is equal to sodium bicarbonate in a residue part plus Na sodium bicarbonate extracted part. ઓકે તો 42 આપેલો છે આપણને Na2CO3 બ્લેક એસ જો ફિગરમાં આવી રહ્યો 42% છે. ઓકે માઇનસ 2.447 है ने આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 2.447 આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળશે 39.553. હવે પર્સન્ટેજ ઓફ આપણે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ ઓરિજિનલ એક્સટ્રેક્ટેડ જોવાના છે ને આયરા ધીસ વન ઓરિજિનલ એક્સટ્રેક્ટેડ તો કઈ રીતે આવશે તો Na2CO3 extracted phase by Na2CO3 in a black S multiplied by 100. તો આન્સર છે આપણી પાસે 39.553 by 42 multiply 100 તો કેટલા આવશે this one 94.20 બરાબર. હવે જોઈએ આપણે in this basis બાયપાસ ઓપરેશનના એક્ઝામ્પલ જોવાના છે આપણે. simply find out this simply procedure જોઈ લઈએ. In this operation a fractions of the feed stream to a process unit in a diverted around to combine with the output stream from the any unit. Okay, the bypassing is used industrially whenever the accurate control system માં જોઈશો and the any compositions. Okay, the bypass exit stream is required. The compositions and the properties of this product may be varied by varying the fractions of the feed and a bypass. Okay, the first will be example is there. Simply આ રીતે જો બ્લોક ડાયાગ્રામ છે એનો બાયપાસ ઓપરેશનનો તો ટિપિકલી બ્લોક ડાયાગ્રામ ફોર ધ બાયપાસ ઓપરેશન ઇઝ અ ફીડ બાયપાસ સ્ટ્રીમ પ્રોડક્ટ અને પ્રોસેસ યુનિટ. તો સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે એના બેસિસ પર ધીસ વન 3.28. ઓકે the phrase juice contain 15%. ઓકે 15% કન્ટેન્સ જ્યુસ આપેલું છે આપણને ફ્રેશ જ્યુસ અને સોલિડ એન્ડ 85% water by weight and is to be the concentrated to the contain 40% solid by weight. Okay, in a single stage evaporation system it is found that the volatile constitute of juice escape with water leaving the concentrated juice with a flat as taste. In order to overcome this problem, the part of this fresh juice the bypass the evaporator. This operation is shown in the schematic diagram for example 3.28. Okay, then this overall basis data the as shown in a figure in a block diagram for concentration of a juice. Okay, the calculation part જોઈએ આપણે કન્ટેન્ટ કયા કયા છે તો શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે તમારે the fractions of juice the bypass the evaporator. And second one, the concentrated juice produced the content 40% is solid per 100 kg of a fresh juice the feed to be the process. ઓકે તો એનું પ્રોસીજર જોઈએ આપણે જો અગેન ડેટા જોઈ લો ફ્રેશ જ્યુસ છે 15% સોલિડ અને 85% છે વોટર બાય વેટ 40% છે સોલિડ બાય વેટ. આ જે ઓપરેશન્સનું જે આપ્યું છે તે ફિગરમાં આપ્યું છે જો હવે 15% સોલિડ ફ્રેશ જ્યુસ 55% સોલિડ છે આ બાજુ બાયપાસ જ્યુસ છે 15% 30% કોન્સન્ટ્રેટેડ છે બરાબર. હવે સોલિડ ને કહેજો 40 ને 15 એટલે 55 થઈ ગયા ટોટલ સોલિડ કન્ટેન્ટ અહીંયા. તો હવે બેઝિસ જોઈએ આપણે 100 kg ઓફ ફ્રેશ જ્યુસ આપેલો છે ફેડ ઇન ટુ ધ પ્રોસેસ. ઓકે let x and y the kg of juice feed to the evaporator and the kg of juice that bypass the any operations, and let z be the kg of juice leaving the evaporator and p be the kg of concentrated juice obtained. Okay, the fresh juice 100 kg of 15% solid છે બાયપાસ ઓપરેશનમાં 15% છે અને 55% સોલિડ છે. કોન્સન્ટ્રેટેડ જ્યુસ આપેલો છે 40%. ઓકે ડેટા જોઈ લે એક વખત ફરી આ જો ફ્રેશ જ્યુસ 100 kg એમાં 15% સોલિડ છે આ પાર્ટ એવોપરેટરની સિસ્ટમ છે 55% સોલિડ બાયપાસ ઓપરેશન છે 15% સોલિડ્સ અને કોન્સન્ટ્રેટેડ જ્યુસ છે 40%. ઓકે તો એના બેઝિસ પરથી બ્લોક ડાયાગ્રામ શું કહે છે આપણને જુઓ કે x પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 હે ને x પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 ધીસ વન. ઓકે તો અગેન જોઈએ એના પછી શું કીધું છે હા લેટ એક્સ અને વાય કેજી ઓફ જ્યુસ
ફોર ધીસ વન ઇવોપોરેટર કેજી જ્યુસ બાયપાસ ઓપરેશન માટે અને ઝેડ બી ધ જ્યુસ ઓફ ધી પી જે કોન્સન્ટ્રેટેડ જ્યુસ છે. લેટ ધ material balance of solid over the any evaporator. The solid at inlet part, which one? Solid in a inlet part, this one is equal to solid at outlet. The 0.15x is equal to 0.55z. આ equations number 1 2 મળી ગયું. હવે overall material balance for evaporator, the z plus y is equal to p. આ equation number 2 મળી ગયું. Then material balance of solid after evaporator, this one 0.55z plus 0.15y is equal to 0.4p evaporator માટે જે ડાયાગ્રામ પરથી આવશે. હવે ઇક્વેશન 3 અને 4 ને મિક્સ કરીએ આપણે, ધીસ વન અને ધીસ વન. ઓકે, તો આ રીતની ઇક્વેશન્સ મળે. ઇક્વેશન નંબર 5 0.55z પ્લસ 0.15y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4z પ્લસ વાય. કેમ કે p બરાબર z પ્લસ વાય છે એરિયા વેલ્યુ જુઓ. ઓકે, તો એના પરથી x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 માઇનસ y આવશે ઇક્વેશન 1 પરથી. કેમ કે x પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 છે ને, આ રહ્યું ઇક્વેશન્સ ધીસ વન બરાબર. We have the equation number 2 જોઈએ હવે. The 0.15x is equal to 0.55z. The 0.15 in a bracket 100 minus y is equal to 0.55z. The z is equal to 15 minus 0.5y or 15y by 0.55. So z is equal to 27.27 for this one. This one 27.27 બરાબર, minus 27.27 y. હવે બંનેનું ઇક્વેશનને શું કરીએ, સબસ્ટિટ્યુટિંગ કરીએ ઇક્વેશન નંબર 5 વાળે સોલ્વિંગ કરવા માટે. તો બંનેને ઇક્વલ કરીએ આપણે. તો 0.5 ઇન મલ્ટીપ્લાઇડ 27.27 માઇનસ 0.2727 y પ્લસ 0.15y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4y પ્લસ 0.4 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.2727 માઇનસ 0.2727 y. તો yની વેલ્યુ મળે છે આપણને 14.06. હવે x પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 છે તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળી જશે આપણને વેલ્યુ 100 ઓછા yની વેલ્યુ મળી છે 14.06. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 85.94 મળવાના આપણને. તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 ઓછા 0.15 y બાય 0.55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ વેલ્યુ પુટ કરશું તો આપણને કઈ રીતે ઇક્વેશન મળશે ધીસ વન. ઓકે, તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 ઓછા 0.15 y બાય 0.55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 ઓછા 0.15 ઇન બ્રેકેટ y ની વેલ્યુ છે આપણી પાસે 14.06 ડિવાઇડેડ બાય 0.55. તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 23.44 kg અને p ઇઝ ઇક્વલ ટુ z પ્લસ y છે તો p ની વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. z બરાબર કેટલા છે વેલ્યુ મળી આપણને 23.44 અને y ની વેલ્યુ ખબર છે 14.06. તો p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 37.5 kg મળશે આપણને. એના પરથી ફ્રેક્શન્સ ઓફ જ્યુસ ધેટ બાયપાસ ધી ઓપરેટર એને પર્સન્ટેજ વેટમાં જોઈએ આપણે તો કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખીએ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ y બાય 100 મલ્ટીપ્લાય બાય 100 તો કેટલા મળશે 14.06% સેમ વસ્તુ. અને ક્વોન્ટિટી ઓફ ધ કોન્સન્ટ્રેટેડ જ્યુસ ફાઇનલી ઇઝ અ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 37.5 kg. તો ચેક કરીએ કે સોલિડ ઇન ફીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સોલિડ ઇન અ પ્રોડક્ટ. ઓકે, તો સોલિડ ઇન ફીડ કેટલા છે 0.15 ગુણ્યા 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 kg અને 0.40 ગુણ્યા 37.5 તો 15 kg મળશે. ઓકે, એ પ્રમાણે આખું આપણું પ્રૂફ થાય છે જો આ ડાયાગ્રામમાં બરાબર. આ પોઈન્ટ પી છે અને આપણે બંનેનું મટીરિયલ બેલેન્સ કરી જોઈએ તો બંનેને કેટલા મળે છે આપણને 15% મળે છે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરવાના છે. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું અને બાયપાસ ઓપરેશનના જે આ પ્રમાણે આવશે 32.3.29. ઓકે, જે બાયપાસ ઓપરેશન છે જે ખાલી તમે ફંડામેન્ટલ જોઈ લો કે કઈ રીતનું છે આવશે. This operation in a fractions of the feed stream to the process unit in a diverted around the combined with the output streams from the any units. The bypassing is used industrially whenever the accurate control system composition part છે આ રીતનો simply required the accurate properties. ઓકે, બાયપાસ માટે બાયપાસ માટે જો આપણે આઈરો ફોર્મેટ છે typically block diagram for the bypass any operations. The speaker in the feed system bypass to the product p પ્રોડક્ટ યુનિટ છે. હવે આ જ ડાયાગ્રામમાં જોયું આપણે કે એનો ડેટા એ રીતે આપ્યો છે એનો બ્લોક ડાયાગ્રામ કઈ રીતે બને છે જુઓ. તો સિમ્પલી 15% જ્યુ સોલિડ છે, આ બાજુ 15% સોલિડ છે બાયપાસ ઓપરેશન જ્યુસમાં, આ સોલિડમાં છે. ઓકે, 55% સોલિડ છે, બંનેનું કમ્બાઈન કર્યું છે 30 વત્તા 15 40 વત્તા 15 એટલે 55 થવાના. ઓકે, આ 40 ના 15 સોલિડ ટર્મ્સ
ઓકે, તેના પરથી કેલ્ક્યુલેટ કરતાં આપણને આન્સર આ રીતનો મળે છે. ઓકે, ઇનલેટ આઉટલેટ તો ઝેડ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી છે. તો એક્સની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી, પહેલાં વાયની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી 14.06. તો આપણે ઇક્વેશન હતું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100, તેમાં વેલ્યુ પુટ કરતી આપણને ઝેડની વેલ્યુ મળી ગઈ. પછી પીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે ઝેડ પ્લસ વાય બંનેને એડ કર્યા તો 37.5 મળે છે. પછી ચકાસવા માટે આપણે શું કર્યું, ધીસ વન, તો સોલિડ ઇન ફીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સોલિડ ઇન પ્રોડક્ટ, તો 0.15 ગુણ્યા 100 બરાબર 15 kg અને 0.40 ગુણ્યા 37.5 એટલે 15 kg મળે છે. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું મોર એક્ઝામ્પલ. થેન્ક યુ.